Hello dear students. In this video as I told, we shall going to obtain a expression. So it may be asked for 3 marks. ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಿಲ್ಲ, but he may ask. ಹೌದಾ? So ready ಇರೋಣ. So what is our next topic? Obtain the expression for time period. Obtain the expression for time period. To obtain the expression for time period. So handwriting ಸರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, you can get it. Time period of oscillation of magnetic dipole kept in uniform magnetic field. So this is our topic. So what is the next topic? So we shall obtain the expression. Previous video ಹೇಳಿದ್ದೆ. So we shall obtain expression for time period of oscillation of a magnetic dipole kept in a uniform magnetic field. So for that, we shall consider a magnetic dipole kept in a uniform magnetic field. I'll draw a uniform magnetic field, say with some black color. So uniform magnetic field. So this is the uniform magnetic field. Scale tandi, pencil tandi. So you should draw a neat diagram. Uniform magnetic field. So I'll keep a magnetic dipole. So small magnetic dipole. So this magnetic dipole, this is the axis. So it is making some angle theta. With the direction of the magnetic field. So when you keep a magnetic dipole in a uniform magnetic field B, so the dipole will experience a torque. So ಯಾವ dipole torque experience ಮಾಡುತ್ತೋ, there will be a counter torque. That will be represented by negative sign. So therefore the torque experienced by the dipole tau will be equal to the torque that will be equal to m cross b. That will be equal to mb sin theta. So therefore I will directly write the equation. The torque experienced by the dipole kept in a uniform magnetic field. Tau will be equal to, write the scalar form. Tau will be equal. Tau ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬರೀರಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಡೂ ಯೋರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ವಿಶ್. ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬೆಟರ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದ ಟೌ will be equal to minus mb sin theta. So this is the torque experienced by the dipole when kept in uniform magnetic field. So the negative sign shows that this torque is counter torque. And the torque ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಕ್ಕೆ counter torque. Therefore there is a negative sign. So this is the torque experienced. So but we know that what is torque? Torque is the analogous for force in circular motion. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗ ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬದಲು ಟಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಸ್ ಬದಲು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಐ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎ ಬದಲು ಎ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಫಾ. ಹೌದಾ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಎ ಬದಲು ಅಲ್ಫಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಬಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಬಟ್ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಟೌ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I into alpha, where I is moment of inertia, alpha is angular acceleration. So therefore by combining these equations, illu tau ide, therefore LHS are equal, therefore RHS should be equal, therefore it implies ಹೌದಾ? I alpha should be equal to minus mb sin theta, implies I into alpha
should equal to minus mb sin theta. Minus mb sin theta. ಹೌದಾನೆ? Therefore I into what is alpha? Alpha is angular acceleration. We know velocity, angular velocity omega is equal to d theta by dt. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡಿ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಥ ಮೋಷನ್? ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್, ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ಗೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ in the chapter I think oscillations, so we have seen that angular acceleration alpha is equal to d square theta by dt square. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಬಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, that will be equal to minus mb sin theta. Minus mb sin theta. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐನ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ mb ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ is similar to the equation of acceleration of a simple harmonic motion. First year what is the acceleration simple harmonic motion? A displacement y was equal to some a cos omega t plus pi. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ was equal to minus a omega sin omega t plus pi. ಹೌದಾನೆ? ಅದರ ಮಾಡಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್, ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿದ್ನ 11th ಇಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇವ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದೆ, ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಸಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ನೋಡೋ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಶೋಸ್ ದಟ್ the dipole, this equation shows that the dipole will perform simple harmonic motion. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಶೇಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗೋದ್ರೆ ಫುಲ್ ರೌಂಡೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟ್ರು ಇದು ಆಗ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮುಳ್ಳು ನೀಡಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ದ ಡೈಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್? ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ತೀಟಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೈನ್ ತೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೀಟಾ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ತೀಟಾ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ತೀಟನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ತೀಟನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ತೀಟಾ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೀಟಾ. ಅದೇ ಥರ ಟ್ಯಾನ್ ತೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೀಟಾ, ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ತೀಟಾ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೀಟಾ. ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಬದಲು ತೀಟಾ ಆಗೋಣ. ದೇರ್ ಫೋರ್ d square theta by dt square is equal to minus mb by I into sin theta ಬದಲು theta. So I will call it as equation 1. ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ? equation 1. ಹೌದಾ? ಸೊ this is similar to the equation ಯಾವುದು? this is similar to the equation ಯಾವುದು? A acceleration in oscillation chapter ಓದಿವಿ. A will be equal to minus omega square into x of t ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. similar to this equation, minus omega square into x of t.
So write the expression for acceleration of a particle performing simple harmonic motion ಅಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈ ಥರನೇ ಇದೆ ಸೇಮ್. ಎ ಬದಲು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಬದಲು ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಬದಲು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಬದಲು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲು ಎಮ್ ಬಿ ಬೈ ಐ ಇದೆ. ಎಮ್ ಬಿ ಬೈ ಐ ಇದೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಮ್ ಬಿ ಬೈ ಐ ಇದೆ, ಸರಿತಾನೆ, ಎಮ್ ಬಿ ಬೈ ಐ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ನ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಿಕಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಬಿ ಬೈ ಐ. ಎಮ್ ಬಿ ಬೈ ಐ ಏನು ಐ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಎಮ್ ಬಿ ಬೈ ಐ. ಬಟ್ ಯು ನೋ ಒಮೆಗಾ angular velocity, angular velocity omega is 2 pi by t. Therefore omega ಬದಲು 2 pi by t is equal to square root of mb by i. mb by i ನಮಗೆ ಬೇಕಾದೇನು, ಓವರ್ ಆರ್ t is equal to, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಓವರ್ ಆರ್ 2 ಪೈನ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕಡೆ ಉಳಿದೇನು 1 by t ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ. 1 by t is equal to 2 pi ಆದರೆ, if 2 pi comes to RHS, it becomes 1 by 2 pi. 1 by 2 pi into square root of mb by I, as it is mb by I. But we want the expression for t. Other, we want the expression for t. So I'll write here. So therefore, we can write directly ಇಲ್ಲೇ ಬರೋಣ. ಸೊ therefore t ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 by t ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So I'll write here by taking a green color pen. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ right here, ಹೌದಾನೆ. So therefore t will be equal to, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಯಿತು, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2 pi ಇದು 2 pi ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಬಿ ಬೈ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐ ಬೈ ಎಮ್ ಬಿ, ಐ ಬೈ ಎಮ್ ಬಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ magnetic dipole kept in a uniform magnetic field. What is the expression for time period? T is equal to 2 pi into square root of I by mb. So that we have derived. Previous video direct ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, in this video we have derived it, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಐ ಥಿಂಕ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಇಟ್, that no other option, at least try to remember the equation. At least try to remember the equation. So we shall stop here today. We shall stop here.